नवजोत सिंह सिद्धू ते सवाल चुकने वाली चोणां दे दौरान उन्हां दी सिस्टर सामने आई सी सुमन तूर। उन्हां ने कोर्ट दे सज़ा वाले फैसले दे उत्ते कहा है कि परिवार दे लई इह मुश्किल खड़ी है। अज दा दिन बहुत सैड डे है, बहुत दुख वाला दिन है मेरा ते मेरे परिवार लई। मैं सुबह उठी तो मैं सुप्रीम कोर्ट दा डिसीजन पढ़िया। मेरे बच्चे, मेरे छोटे भरा शहरी दे बारे, जिवें कोई पहाड़ डिग गया हुंदा किसी ते। ये पहाड़ ही है मेरे ते मेरे सारे परिवार लई। मैनू रब ते पूरा भरोसा है, रब सानू ताकत देगा, सानू सब नू मिल के असी ये जड़ा पहाड़ साडे ते डिग्गिया उन्हें बर्दाश्त करन दी ते अगे किद्दां मूव होना है। मेरी ओनली ख्वाहिश एक है भी मैं उत्थे हुंदी मैं अपने बच्चे नू जफ्फी पा सकदी, ओहदा मत्था चूम सकदी ते ओनू कह सकदी बच्चा हिम्मत ना हार। तो हुण अगे वधदे हां ते अगली खबर दा रुख करदे हां, पर इस सब दे विचाले अपडेट तुहानूं भी दे दईए कि नवजोत कौर सिद्धू भी पटियाला पहुंच चुके ने ते हुण गल कांग्रेस नूं दिन दे विच लगे दूजे झटके दी ते नाम है सुनील जाखड़। जाखड़ हुण बीजेपी वाले हो चुके ने। जी हां, सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छड्डण तो कुछ दिनों बाद ही हुण बीजेपी ज्वाइन कर ली ते जाखड़ दी ज्वाइनिंग दे समय जेपी नड्डा बीजेपी दे कौमी प्रधान पहुंचे। जाखड़ दा बीजेपी च वेलकम किया। सुनील जाखड़ बीजेपी का धन्नवाद कर रहे हैं तो उत्थे पुरानी पार्टी कांग्रेस के उत्ते इल्जामां की झड़ी भी लगा रहे हैं। 14 मई ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਐਸਟ ਦੱਸਿਆ। अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਲੀਡਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। अगर सुनील जाखड़ ने आज एक परिवार से 50 साल का रिश्ता तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधारभूत बातें थीं, किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। झगड़ा राष्ट्रीयता को लेके, पंजाब की अखंडता को लेके। 50 साल ने रिश्ता जड़ छड्या, मैनूं एक दिन दा दसे कि जिस दिन इनू पावर नहीं मिली तो जिस दिन इन्हां दा घर पावर तो वेला होया उस दिन ही पुट्ठी बाजी इहने मारी, कांग्रेस ने नहीं मारी। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਖੜ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। कहते हैं कोई शीशा नहीं है कि पहले हम इंसान हैं, हमने रिश्तों को निभाया है असूलों की तरह, पर जब असूल ही टूट जाएं, जब हम अपने सिद्धांत से हट जाएं, अपनी आइडियोलॉजी से हट जाएं, तो मैं समझता हूं दिस इज अ राइट टाइम टू हैव अ रीथिंक। इन्ना कुछ बोल जाना तो यार इन्नी फ्रस्ट्रेशन और इन्नी घटियापन ते उत्तर आना बहुत अफसोस होया। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਹਬੋਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਸਿਟੀ। तो जाखड़ बीजेपी वाले हो गए। पंजाब कांग्रेस का बड़ा चेहरा जो शायद 6-8 महीने पहला किसी ने सोचा भी नहीं होएगा कि जाखड़ भी कांग्रेस को छड़ के बीजेपी जा सकते हैं, पर कहते हैं सियासत दे विच कुछ भी पॉसीबल है ते हो भी रहा है। वो तो जाखड़ दे बीजेपी दे विच शामिल होने के उत्ते अकाली दल ते आम आदमी पार्टी जाखड़ दे किरदार दे उत्ते ही हुण सवाल खड़े कर रहे हैं। हैरानी है, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਫਿਊ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਉਧਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ। ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਅਬੋਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਮੇਜ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਜਾਖੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ 17 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਪਰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਉਹ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ। ਜਾਖੜ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਨੀਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਨੀਲ ਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਥੋੜੀ ਫੀਕੀ ਥੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਖੜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਨੀਲ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਬਣਾਉਣੇ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ कोई किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा उत्थे भी तुमने वोट किसको दोगे, सुनील को। उन्होंने कहा भी तुसी आपां कैप्टन साहब नूं पासे हो गए ते आपां किहनूं मुख्यमंत्री बनाना, तुसी नाम दिओ बस। ਚੋਣਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਖੜ ਦਾ ਮੋਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। कांग्रेस पार्टी को आई विश देम गुड लक। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਖੜ ਵਾਸਤੇ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਸੀ। घर को सजाने का तस्वुर तो है बहुत। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਫੁੱਟਿਆ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈਕਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। जिक्र करना था क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਜਾਖੜ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਹੋਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਾਖੜ ਨੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। और एक चीज जो मैं समझता हूं जिसकी वजह से, जिस आत्मीयता से और जिस खुले दिल से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और नड्डा साहब ने आज मिलने का मौका दिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। हमने सभी हमेशा कोशिश की है, शायद सफलता ना मिली हो, जोड़ने का काम किया। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਖੜ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।